राणा गुरमीत सिंह सोडी स्पोर्ट्स मिनिस्टर थोड़ा इन्हों का तारुफ करा दिए क्योंकि शायद मैनू भी अज ही पता लग्या सी बहुत सारी चीज़ों बारे कि स्पोर्ट्स लवर तो है ने गज़ल का गायकी का भी बहुत शौक रखते हैं लेकिन 1980 के एशियन गेम्स के इंडिया को रिप्रजेंट कर चुके हैं 1978 के जोड़ा नैशनल गेम्स है वो विनर रहे हैं राइफल इवेंट में सोडी साहब एज अ प्लेयर क्योंकि अक्सर देखते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर साडा सिस्टम इहो जिहा हुंदा है कि इहो जिहे लोकां नूं स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता है कि उन्हां दा खेला ना कोई सरोकार ही नहीं हुंदा कितना फायदा मिलता है एक स्पोर्ट्समैन होंदा और एज अ स्पोर्ट्समैन तुसीं दुख दर्द समझते हो हर प्लेयर का कोशिश की है क्योंकि आम तौर पर गुआढ़ियां का मुकाबला होंदा है किसी भी चीज़ में कि गुआढ़ियां का बच्चा इहो जिहा गुआढ़ियां दा इहो जिहा और साडा मुकाबला होंदा सी हरियाणा नाल अक्सर बहुत उंगलां उठदियां सी जी हरियाणा बहुत वधिया है पंजाब नहीं कर रहा की प्लान्स ने स्पोर्ट्स नूं लैके पंजाब दे और किवें इन्हां दी दुख तकलीफ जिहड़ी है बहुत सारे प्लेयर्स है इत्थे मंच ते अपनियां प्रॉब्लम्स भी दस के गए ने किवें उहनूं एड्रैस करोगे तुसीं देखो जिहड़ा नेबरिंग तुसीं स्टेट्स दे नाल मुकाबले दी गल है वो तो एक सैकेंडरी गल नूं मैं गिनदा दैट इज़ नॉट द मेन इशू ये है कि जिस स्टेट और जिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी मैनू मिली है एंड मैं सोचदा कि आई एम वेरी लकी टू हैव दिस डिपार्टमेंट विद मी एंड आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और कि उन्होंने मैनू एक महकमे की जिम्मेदारी दी और मैं इसनू तय दिल और पूरे पक्के इरादे दे नाल निभाउण दी कोशिश कर रहा मेरी थॉट प्रोसैस ये है कि मैं पंजाब दे विच मेरे खिडारी खिडारना और जिहड़ा असी नर्सरी नूं नर्चर करना है उन्हां ते मैं ज़्यादा ध्यान दियां और उन्हां ते ध्यान देण दीयां कुछ ज़रूरत चीज़ां ने इंफ्रास्ट्रक्चर है एनवायरनमेंट क्रिएट करना पैंदा है डाइट बच्चों की और उन्होंने साइकोलॉजिकली वी हैव टू पुट इन देयर माइंड दैट व्हाट दे आर हैडिंग फॉर उन्होंने किथे पहुँचना है किस टीचे ते किस गोल ते वो बड़ा ज़रूरी है जिहड़ा तुसी स्टेट्स दे गल कर दिओ कि साडे एक पासे हरियाणा लगदा है एक पासे हिमाचल लगदा है उत्तराखंड लगदा है राजस्थान लगदा है ये स्टेटां दी एक अपनी अपनी इंडिविजुअल पॉलिसी है लेकिन कुछ अनाउंस करन दे नाल या कुछ वध दे के गल करन दे नाल जिहड़ा खेड दे विच सरप्रस्ती नहीं कायम की जा सकती सरप्रस्ती तो खून च हुंदी है और मैं सोचदा कि पंजाब दे खिडारियां दे विच पर्टिकुलरली जिहड़ी साडी नैशनल गेम जिहनूं कि असीं हॉकी कहने आ वो एक सानू साडे विरसे च साडे ब्लड च है इस तरह ही कुछ होर खेडां ने जिहदे विच पंजाब हमेशा अगेच रहा है और कुछ ऐसियां खेडां भी ने जिहदे च साडे बच्चों नूं टैलेंट एक्सप्लॉयट करन दा मौका नहीं मिलेगा बिकॉज वी आर लैंडलॉक स्टेट साडे आले दुआले जिहड़ा हैगा कोई समुंदर नहीं है पानी नहीं है सो जिथे वाटर गेम्स आ जांदियां ने या जिहड़ियां साडियां जिस तरह हिमाचल दीयां खेडां हैगियां स्कीइंग है सो इहो जिहियां जिहड़ियां स्पोर्ट्स हैगियां उन्हां तो साडे स्पोर्ट्समैन वांझे भी रहे क्योंकि उन्होंने वो तजर्बा या उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल रीजन नॉट दैट साडी कैपेबिलिटी नहीं है उसके बावजूद साडे रोविंग विच मैं उत्थे आ रहा मैं यही दसना चाहना कि साडे कोल पंजाब च कुछ दरिया ने जिहड़े सानू विरसे च मिले ने और वो दरियावां दी देन ये हैगी कि जिहड़े साडे कुछ बच्चे वो दरियावां दे कंढे ते बैठे ने उन्हां नूं मौका मिलदा है और अज रोइंग दे विच भी पंजाब जिहड़ा हैगा वो एक महत्वपूर्ण स्टेट है असी नैशनल इंटरनैशनल एशियन गेम्स दे विच भी असी रोइंग दे विच मल्लां मारियां ने ऑल दो असी ओलंपिक तक नहीं पहुँचेगे लेकिन मैं सोचदा कि असी हुण एक फिरोजपुर रोइंग अकैडमी एस्टैबलिश करने का फैसला लिया है जिहदा काम इस वेले अंडर कंस्ट्रक्शन है अंडर सारा अरेंजमेंट और अंडर प्लानिंग है पाइपलाइन है और वो मेरा सोचदा कि एक दफ़ा कंप्लीट हो जाएगा तो वी वुड सो माई मेन आइडिया इज़ टू क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर वंस वी क्रिएट द इंफ्रास्ट्रक्चर
then there is no dearth of talent in ਬਿਲਕੁਲ Punjab. ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 32-33 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ 4 ਜਾਂ 5 ਐਕਸਟਰਾ ਟਰਫ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਲ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਕੋਚਿਸ ਨਾਲ, ਟਰੈਕ ਐਂਡ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਟਰੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਵੇਂ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਇਨ ਅਨਦਰ 6 months ਦੇ ਵਿਲ ਆਲ ਬੀ ਕੰਪਲੀਟਡ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਐਥਲੈਟਿਕ ਟਰੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੂਨ 'ਚ ਹੈ ਟੈਲੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਵਾ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ 8 I can feel that my boys would really do better. They will have more opportunities. And today's team, I can say, and I can vouch, like they said, that this is the youngest team which participated in Olympic. ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਕਲਰ ਆਫ ਦੀ ਮੈਡਲ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੇਂਜ ਇਨ ਨੈਕਸਟ ਓਲੰਪਿਕਸ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਚਿਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਚਿਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਲੀਆਂ 2 ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਿੱਛੇ? ਕਿਉਂ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਵਕਤ ਬ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਤਪਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀਤ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਗਰਾਸ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ 'ਤੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂ ਨੋ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੀਪ ਔਨ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਵਾਰਡ them nicely and very lucratively ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਡਿਸਲੌਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਮੋਰ ਕੋਚਿਸ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੋਰਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ। ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੇ। ਆਈ ਨੋ, ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ, there is a competition fever, there is anxiety, and your mind to put at one goal and meditation ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ that you even if you have lost one point you have to gain another point। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਰਵਸ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਏ ਮੈਚ
to come back again and come on to the dais to win a medal is remarkable and very commendable for these boys. They have done excellent. ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸੋਚੇਗੀ ਸਰਕਾਰ? Already ji, we have given the plan. My secretary Saab is sitting here, Director Sport is sitting here. We are opening a academy for girls only, and the hostel is under renovation. I think in coming 6 months, everything would be channelized. And I am going to give one of the best academy for the women hockey teams. Ke jis tarah Shahbad ch hai, we will be plus that. There will be nothing less than that. Would be much better than that. ਪੈਰਾ ਪਲੇਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, this is my experience and this is my suggestion and advice to all sportsmen, not of the Punjab but of the country, I would say, anybody watching that. ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਬਣ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ word in sportsman's dictionary. There has to be a reasonable demand, and every government, particularly Punjab government, and particularly I being on this head of this department, I assure you all that we will fulfill that. But protest word is very, very, it's not a good word as far as the sportsman is concerned. So ਸਾਨੂੰ protest ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ the protest is not required. And secondly, when a sportsman is protesting, that is not fair. You know, you have a energy, you need to put your energy into your ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, not sitting on the roads and doing ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ. ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਆਈ ਅਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ everything. It is to be noticed. We will notice that. We are noticing that. मैं पहला क्या कि we are only in government since last 4.5 years. और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ 2018 ਚ ਮੈਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਗਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਵਿਨਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਤੂਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੀਵਿੰਗ ਨੋ ਸਟੋਨ ਅਨਟਰਨਡ. ਵੀ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਆਵਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਬਟ ਟੇਕਸ ਟਾਈਮ. ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ. ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫਿਗਰਸ ਨੇ. ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਬਜਟ ਆ ਕਰੀਬ 2500 ਕਰੋੜ ਐਨੂਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 3 ਪੈਸੇ ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 200 ਟਾਈਮ 200 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਸੀਗਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ. ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 55.9 ਬਿਲੀਅਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 2018 ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ. ਮੈਡਲਸ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 39 ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਏ, 38 ਮੈਡਲ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆਏ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ 1 골ਡ ਮੈਡਲ ਹੈ. ਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ. 6.1% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਰ ਕੈਪਟਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੈ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਤੇ. ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੋਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ 101% ਦਿਆਂਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਮੈਂ 101% ਕਹਿਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਨਾਉਂਸਡ, ਵੀ ਵਿਲ ਗਿਵ them ਜੌਬ. ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ.
ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਜਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਗਰ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। 1982 ਦੀਆਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ and I was shooting in those days. 1978 I represented India in Asian Games Bangkok. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਆਲਸੋ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਜਟ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹ 41 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਮੈਡਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੈਨ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਬਿਕੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਜਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਈ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਪੋਰਟਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, no doubt certain infrastructure was existing but that was not up to the mark. ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਜਟ 750-800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਮਾਈ ਬॉयਜ਼ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮੀਗਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਵੈਰੀ ਫਾਸਟ ਟੂਵਰਡਸ ਅ ਬਿਗਰ ਬਜਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਾਈਏ। ਉਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ 2018 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਜਟ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ infrastructure and we are shaking hand with Loughborough, a UK based sports university which is best in the world. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ we are advancing in budget also. ਬਿਲਕੁਲ ਬਜਟ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਉਸ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। Thank you. First of all, I would just like to clarify that at present in Punjab there are already 11 astroturfs in working condition and 4 more are being set up, as Mantri Sahab has already said, in Moga, Gurdaspur, Firozpur and Jalandhar. So even athletic tracks we already have 6 existing synthetic athletic tracks and 5 more. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। See, now first of all we must understand the last 1.5 years or so COVID karke kafi infrastructure, what to talk of India, throughout the world, these things have not been used. So because of that there might be wear and tear, but in any case, as the minister has already rightly said, that the focus of the government is now on upgrading, renovation, reconstruction and making new such infrastructure. So that is and the aim is only for the sportsmen. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, more than 35 crores is being spent only on upgradation and renovation of the existing facilities. So ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ and the road map is very clear. The road map is that the university is being set up, it's not one university, it has got so many affiliated colleges. In fact, all the sports colleges ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ affiliate ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ recognize ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤੋਂ। So ਜਿਹੜੇ ਉਹ subjects ਹੈਗੇ ਆ, all these sports psychology and etc, they will all be taken care of.
ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡੀਪੀਐਸ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਆ ਸਕਣ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਪਲੇਅਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹੈਲਦੀ ਸਾਈਨ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਰ ਆਰ ਆਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣੀ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਨ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰ ਆਲਸੋ ਰਾਈਟਲੀ ਗਾਈਡਡ ਦੈਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪਰਟ ਕੋਚਿਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਆਵਰ ਕੋਚਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਚ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਚਿਸ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ। ਕੋਚਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਕੋਚਿਸ, ਪਲੇਅਰਸ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੇਵਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਓਪਨਿੰਗ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ 28 ਗੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਵਾਰਮ ਅਪ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਮਦਰ ਗੇਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਤਗੜਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13,786 ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ। VLE, ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਰ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਸ ਚਲਾਈਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਸ ਮਹਿਕਮਾ, ਯੂਥ ਵਿਭਾਗ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਡੂਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਂਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਪਾਲਿਸੀ 2018 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਲਿਆਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੀਰੋਇਨਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਬਡਿੰਗ ਪਲੇਅਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਉਹ ਬਣਨਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਬਡਿੰਗ ਪਲੇਅਰਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੈਦਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਬਰਡਸ, ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਚੱਕਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਜਾਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਹੋ, ਇੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਤੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤ ਛੱਡਿਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਪੁੰਨ ਨਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਕਿ ਨਾਲੇ ਸਪੋਰਟਸ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਡਰੱਗਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਗੇਮਸ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35,000 40,000 ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਹ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ, ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੀਨਾ ਖੋਖਰ ਬਣਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਭਲਾ ਉਸकी ਕਮੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੇ ਸਫੇਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2028 2032 'ਚ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸੋਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪਊਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਾਲੈਂਡ ਅਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈਪਾਲ ਜਿਹੜਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ।
ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੈਂਡ ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀਅਡ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਡਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨਸ ਨੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਰਾਈਟਲੀ ਸੈਡ, ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਸਕੂਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗੇਮਸ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਯੋਰ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਓ, ਸੋ ਦੈਟ then you can get more interested into any game you feel like. ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਲੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ I was talking to my director, I said I remember his name is Reed, and because he has really chosen, what I appreciate ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਇਫ ਯੂ ਸਿਲੈਕਟ ਅ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਫॉर ਰਾਈਟ ਜੌਬ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਿਲੈਕਟਡ ਦੀ ਰਾਈਟ ਟੀਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਵੀ ਆਰ ਟੁਡੇ ਵੀ ਹੈਵ ਵਨ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ 41 ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ 42nd ਈਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਵੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਕਮ ਬੈਕ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਸੋ ਆਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹਿਜ਼ ਰੋਲ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ, ਐਂਡ ਵੈਨਐਵਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਨਰ ਹਿਮ ਆਲਸੋ, especially in Punjab. So ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ who is teaching you, what he is teaching you, with what sense and what environment he is teaching you. So ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਫੀਲਡਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। So we are creating that kind of atmosphere and environment where my children, my young nursery should go into the field and play from 4 to 6, 4 to 7 in the evening and get tired and go home, and next day they go to school instead of getting into bad habits, drugs or various other things. So ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੋਰਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ DPS ਖਰਬੰਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।